विशिष्ट गाल्पिक श्रीजुक्त बामाचरण मित्रଙ୍କ रचित गल्पटीर विषय शीर्षक मिमिर भूगोल शिक्षा। जीवन बाबू मनस्थ कले ना मिमिकू गढ़िबाकू हेब। मिमि तांकर एकमात्र वंशधर। बयस वर्तमान 9 वर्ष। पंचम श्रेणी रे पाठ पढ़े। जीवन बाबू जीवनपण करी ताकू गढ़िबारे लागिछंती। ताकू गढ़िबार नाना योजना अछि तांकर, किंतु से योजना सबू संभाळिबारे मिमिर बा सामर्थ्य केते। हेले जीवन बाबूंक सेथिप्रति नजर नहीं। व्यर्थता तांकू करिछि निर्मम स्वप्न विलासी। व्यर्थता तांकू करिछि अंध ओ क्रूर। सकाळू व्यायाम, तापरे 2टी अंडा और गिलासे लेंबू सरबत परे नाच और गीत शिक्षा, तापरे पढ़ा, तापरे ताटियाए मांस सह भात खाई स्कूल रु फेरी पुणी गीत चलिला। एमिति राति 11 पर्यंत। मिनिटिए भी फुर्सत नहीं। गृहिणी चाकर बाकर समस्ते लागिछंती मिमि पछरे। टंका पानी परी खर्च हेउछि, नथिले धार हेउछि। भ्रुक्षेप नाही सेथिप्रति। चाकर बाकरंकु सुवर्ण सुजोग पड़ी जाइछि। बेस 2 पैसा हाथ पैठ हेउछि सेमानंकर। हेले मिमिर बा शक्ति केते से नियागिला योजना सबकु संभाळिबाकू। से योजना रे मिमिर मंगल बा भविष्यतर तो स्थान नहीं। अच्छी केवल जीवन बाबूंक प्रतिष्ठा पाइबार निर्मम अंध व्यग्रता। से योजना भाररे मिमि निष्पेषित होई दिनकु दिन आहुरी दुर्बल होई पड़ुछि। मिमि पढ़ारे भूल कले जीवन बाबू जेतेबेले धैर्य हराई ताकू निर्मम भावरे प्रहार करती, सेतेबेले तांको बड़ भाई तांकू कहती, अरे शांत ह शांत ह, काहेकि सेतिरे मातिछु। अस्वाभाविक भावरे चेष्टा कले फल ओलटा हुए। जीवन बाबू थरे रागी जाई कहिले, तुमर कौन गला? मो गाई को मु लांच बाटे खोइबी। तांको बड़ भाई हृदय बाबू म्लान हसी कहिथिले, तू बुझी पारुनु जीवन, तू केड़े निर्मम होई जाउछु। जेउ मिमिकी तू। से आउ कहि न पारी मुह बुलाई देइथिले। मिमिर सते आउ से दिन नाही। सरी जाइछि से दिन। ताकू जेतेबेले 1 वर्ष बयस, सेतेबेले दिने तार बापा शोइथिबा बेले मिमि बापार नाककू अनेक बेल जाए देखि शेषरे सिद्धांत कला, नाकटा निहाती अड़ुआ करुथिबा बापांकू निश्चय। नाककू से जापुटी धरी उठाई फिंगी देबाकू चेष्टा कला। ताहार नखरे बापांक नाक चिरी होईगला। रक्त बोहिला। जीवन बाबूंक निद भांगीगला चाउकिना, किंतु से उठी पारिले नाही। काले तांको बुकुरे बसिथिबा मिमि तळे पड़ीजिव बोली। निज पणत कानीरे रक्त पोछि से हसी मिमिकू चुंबन देले। तापरे पानी लागी से क्षत घा होई सुखिबाकू लागिला अनेक दिन। किछि खर्च मध्य हेला सेथिपाई। से चिन्ह आज पर्यंत अछि। सेतेबेले किंतु जीवन बाबूंकू केही दाग कथा पचारिले से हसी हसी तार इतिहास कहूथिले गर्वर सहित, सते जेमिति केउ युद्धरे से खड्गाघातर चिन्ह। सत कहिले ए भी तो जीवन संग्रामर गोटाए दिग। जीवन बाबूंक बड़ भाई शांत प्रकृतिर लोक। सामान्य गोटिए चाकिरी तांकर, जहा सचोट उपाय रोजगार करती, सेथिरे दुखरे चलुथिले मध्य केबे हे तांकू केई आपत्ति करिवार सुनी नाहांती। सदाबेले से हस हस मुहटी। कचेरी काम सारी सीधा सड़क घर को आसी गुहाळा सफा, नर्दमा सफा, कंथा सिलेई, भागवत पढ़ा, पूजा आदि काम से लगी जाती। तांकर स्त्री मझिरे मझिरे दुख कष्ट कथा कही बसिले से कहती, भगवानक प्रत्येक कथारे आमे जदि आपत्ति करू तेबे सुख मिलिब केउठी? लक्षे पाइले भी सुख पाइब नाही। से जहा देउछंती बुझी सुझी दउछंती। बेसी देले आमे संभाली पारिबा नाही। स्त्री किंतु छाड़िबार नुहंती। कहिले ए सबु अपारग लोकर कथा। तुम भली जदि समस्ते हुअन्ते ताहेले ए देश केबेठु दरिद्र हुअंतानी। हृदय बाबू हसी कहिले, ता हुए तो सत, किंतु धनी उशृंखल देश बा लोक ताठु आहुरी विपज्जनक। अनेक लोकर कष्ट और मृत्युर कारण हुए से। स्त्री दीर्घ निश्वास पकाई कहिले, तुमरी सांगर केते लोक उपरकू जाई केउठी उठिलेनी, आउ तुमे? हृदय बाबू हसिले कहिले, केही सिना आनंद केमिति मिलिब से चिंता करती, ना खाली अन्य को टपी जिबार दुश्चिंता। ज्ञान हेउ, अर्थ हेउ, क्षमता हेउ, शक्ति हेउ,
ସବୁଥିରେ ମୁଁ କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଟପିଯିବି। ଗାଗାରିନ୍ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଗଲା। ଅନେକ ଆକ୍ଷେପ କଲେ, ଜଣେ ଋଷିୟ ଏ କଥା ପାରିଲା, ଆମେ ପାରିଲୁ ନାହିଁ କି ହୋ? କେତେ ବର୍ଷ ପରର ଇତିହାସ କ'ଣ କହିବ? ଋଷିୟ ଲୋକ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କେହି ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। ମାନବ ଜାତିର ବିକାଶର ଇତିହାସ କହିବ, ଅମୁକ ଯୁଗରେ ମାନବ ଜାତିର ବୁଦ୍ଧି ଏମିତି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଯିଏ ବି ଯାହା କରୁଛି, ସେ ଯଦି ମାନବ ଜାତିର ଚରମ ବିକାଶ ପାଇଁ କରେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ନାହିଁ ତ ଗଳା କଟାକଟି ଯୁଦ୍ଧ। ସେ ବିକାଶରେ କିଛି ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ମରଣ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହୃଦୟବାବୁ ମିମିକୁ ଭାରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ମିମିର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବାପା ସବୁ। ଜୀବନବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉ ପଢ଼ାଉ ମିମିକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହୃଦୟବାବୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ବସି ଲୁହ ପୋଛନ୍ତି। ନିହାତି ସହି ନ ପାରିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜପନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଜୀବନବାବୁ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ା ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ତୁଳା ଭିଣାଳି ସଂଘକୁ। ମିମି ଭୂଗୋଳ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ମିଶି ହୁଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଓ ଘର। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘର ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ହୁଏ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଥାନା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଥାନା ମିଶି ହୁଏ ସବ୍-ଡିଭିଜନ୍। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସବ୍-ଡିଭିଜନ୍ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ମିଶି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶ ମିଶି ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ମିଶି ହୁଏ ଏକ ମହାଦେଶ। ଏହିପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମହାଦେଶ ମିଶି ପୃଥିବୀର ସ୍ଥଳଭାଗ। ମିମି ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସତ, ମନ କିନ୍ତୁ ତାର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କଠି ଓ ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇଠି। ରାତି 11 ବାଜିଲାଣି। ବୋଉ ରୋଷେଇଶାଳରେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମିମିକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବାକୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ଜୀବନବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ବେଦ ଉପନିଷଦରୁ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁଳା ଭିଣାଳିଙ୍କର ସମାଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆରପଟ ଘରେ ହୃଦୟବାବୁ ଅଭୁକ୍ତ ବସିଛନ୍ତି। ମିମିର ପଢ଼ା ସରିଲେ ସେ ଓ ତାର ଶଙ୍କି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିଇତି ଖାଆନ୍ତି। ଶଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହିଁ। ମ୍ୟାଉଁ ମ୍ୟାଉଁ ରଢ଼ି ଛାଡ଼ିଛି। ମିମି ଖାଇବାକୁ ନ ବସିଲେ ସେ ବି ଖାଏ ନାହିଁ। ମିମିର ମନ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କଠି ଆଉ ଶଙ୍କିଠି। ତଥାପି ସେ ଢୁଳାଇ ଢୁଳାଇ ପଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବାପାଙ୍କ କଢ଼ା ଆଦେଶ, ସେ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିମି ଯେମିତି ପଢ଼ା ଜାଗାରୁ ନ ଉଠେ। ସେ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହସ କାହାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଠରେ ମନ ନଥିବାରୁ ମିମିର ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗଲାଣି। ସେ ଢୋଳେଇ ଢୋଳେଇ କହି ଚାଲିଛି, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ମିଶି ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଘର। ଘରେ ବଡ଼ ବାପା ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ବଡ଼ ବାପା ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ମହାଦେଶ। ସେଠି ଶଙ୍କି ଅଛି, ମୋତେ ଡାକୁଛି। ତାପରେ ତାର ହଠାତ୍ ଖିଆଲ ହେଲା, କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ସେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଛି। ଚମକି ପଡ଼ି ସେ ଆଖି ରଗଡ଼ି ପୁଣି ପଢ଼ା ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇଛି କି ନା ବିଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା, ହଁ ହଁ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୃଥିବୀ ମିଳି କ'ଣ ହୁଏଟି, କ'ଣ ହୁଏଟି। ଏହାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ବହିର ପତର ଓଲଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କେଉଁଠି ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଲା ନାହିଁ। ହୃଦୟବାବୁ କାନ ପାତି ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଲୁହ। ଏଇ ସମୟରେ ଶୁଭିଲା ଗର୍ଜନ, ଏ ମିମି, ଏଇ ତୋର ପଢ଼ା। ଜୀବନବାବୁ କେତେବେଳୁ ଗୁପ୍ତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମିମିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାହାରିକୁ ଜଣାନାହିଁ। ହୃଦୟବାବୁ ଓ ମିମିର ଛାତିରୁ ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ହୃଦୟବାବୁ ସବୁ ବାଧା ଏଡ଼ିଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମିମି ପାଖେ। ଜୀବନବାବୁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ତରାଟି ମିମି ପାଖରୁ ବହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଚାରିଲେ, କହ, ଗାଁ, ଥାନା, ସବ୍-ଡିଭିଜନ୍, ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରଦେଶ, ଦେଶ, ମହାଦେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ମିମି କେବଳ ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁଲା। ମନେ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କ'ଣ ସେ ବୁଝି ବି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ କଣେଇ କଣେଇ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥାଏ। ସେ ଚାହାଣୀ ଜୀବନବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଲା। କ୍ରୋଧରେ ସେ ବହିଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ମିମି ଉପରକୁ। ଆଖି ପତାରେ ଯାଇ ବାଜିଲା। ମିମି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ମିମି ବୋଉ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରି ଉଠି ବସି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ। ହୃଦୟବାବୁ ମିମିକୁ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଚାଲିଲେ ନିଜ ବଖରା ପଟକୁ। ଜୀବନବାବୁ ତାଙ୍କ କୋଳରୁ ମିମିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଇ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ହୃଦୟବାବୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧା ଦେଲେ ଜୀବନବାବୁଙ୍କ ମିମି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯିବ। ସବୁ ରାଗ ଯାଇ ପଡ଼ିବ ମିମି ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ମିମିକୁ କୋଳକୁ ଆଉଜାଇ ନେଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ
ସବୁ ପଢ଼ା କେମିତି କରେଇ ଦେଉଛି। ମିମି ସାହସ ପାଇ ବହିଟି ଖୋଲି ବଡ଼ବାପାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆଉଜି ବସିଲା। ଜୀବନବାବୁ ରାଗରେ ତମତମ ହୋଇ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ହୃଦୟବାବୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମିମିର ଲାଗିଗଲା ଗୋଟାଏ ଖେଳ, ପ୍ରଶ୍ନର ଖେଳ। ସେ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ବଡ଼ବାପା କହିଲ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୃଥିବୀ ମିଳି କ'ଣ ହୁଏ? ହୃଦୟବାବୁ ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁଲେ କିଛି କ୍ଷଣ। ତାପରେ କହିଲେ, ଏମିତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଗ୍ରହ ମିଶି ହୁଏ ସୌରଜଗତ। ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ମିମି ଆନନ୍ଦରେ ତାଳି ମାରି କହିଲା, ବାଃ, ଭାରି ମଜା ତ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୌରଜଗତ ମିଳି କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ହଲାଇ କହିଲା, କହି ତ ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ। ଏହା କହି ସେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଅପାରଗତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ହୃଦୟବାବୁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଖି ତାଙ୍କର ଛଳଛଳ। ସେ କହିଲେ, ମା, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସାନ ପିଲାଟିଏ, ଦିନେ ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ବୁଲି ମାଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣକୁ ମାଟି ଖାଇବାର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ଆଁ କର, ପାଟି ଆଁ କର। ଭଗବାନ ଆଁ କରିଦେଲେ। ଯଶୋଦା ତ ଦେଖି କାବା। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ତାର ଉତ୍ତରରେ ହୃଦୟବାବୁ ଗାଇଲେ, କୋଇଲି ହାଇ ଯେ ମାରଇ ପୁତ୍ରତୁଣ୍ଡ, ତା ତୁଣ୍ଡେ ଦିଶିଲା ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲୋ କୋଇଲି। ପୁଣି ଗାଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳମାଳ ହୋଇ ତା ପ୍ରତି ଲୋମେ ବିରାଜଇ। ଆଖି ପୋଛି ମିମିକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲେ, ମା, ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ସେ ଭୂଗୋଳ ନୁହେଁ, ଗୋଳ। ଏ ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପରମାଣୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଟି କୋଟି ମହାମହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମିଶି ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ମା, କିଏ କହିପାରିବ ତାଙ୍କ କଥା? ହୃଦୟବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମିମି କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି, ସେ ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଭେଁ କରି। ସମାପ୍ତ।